A very good morning to one and all. I welcome all to the workshop on web designing organized by IQAC and Department of Computer Science of Sri Krishnaswamy College for Women. It will be auspicious to start any moment with a prayer song. Let us all join for the prayer song. It is a great pleasure and privilege for me to welcome our guest speaker, Mr. Arun Solomon, web architect and founder, Daily Bread Communications. Mr. Arun Solomon has huge expertise in consulting online solutions in various industries. He has over 22 years of web solution and system design experience, and also he has vast experience of working with various industries and corporates, productions, educations, and NGOs. Very warm welcome you, sir. On the onset, I warmly welcome our chairman and directors for the kind consentment in organizing this program. I warmly welcome our beloved Dean, Dr. R. Revati ma'am, esteemed Principal Dr. Anita Rajendran ma'am, who always guide, lead, and motivate us in all our endeavors. My hearty welcome to all our faculty members and students. Now I request Mr. Arun Solomon, sir, to take over the session. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for your warm welcome. I'm really happy to be here. I would like to thank Dean ma'am and the principal ma'am, as well as the concerned faculties who had invited me for this session. I'm also happy that I could share my experiences with the students today who are present here. Let me directly go to the session right now. Let me say good morning to everyone. And I'm going to cover the topic about web designing today. Let me just have my screens shared with you. Hope you can see my screen. Now we are going to have a session about web designing. And when I talk about web designing, I would also get into something known as websites. Today, when people talk about websites, like when students get into a website, they normally get into different environments, from shopping to the education websites, and to go and spend time in viewing a lot of movies and other activities. Today, let us get into what the website is about and how does it's going to help our career, and also whatever we study, which has a potentiality for our future. When I say websites, we talk about something known as how to design a website. And there are few career opportunities which talks about web designing and web developers. Today I am going to present about few technical points. I'm not going to go more deep into the technical points, but I will give you an overview how a website is and how the website has been designed today with various technologies that have been present in today's culture. And also I would also share with you few of my thoughts that how it can help you in your future endeavor, so that it helps you to have a better career in this particular IT technology. Now, when I talk about a website, there are few things. Maybe from your schooling level, you would have heard about HTML, and few students would have heard about CSS, and few would have spoken about JavaScripts. As you enter your college career part of it, now people are more intended in what way that I could develop my career. When I come into websites, I would insist that you need to have a basic understanding about what HTML is, what CSS is, what the JavaScript is, and what these three do today to help you develop a website
which in turn can help you or any businesses to have a doorway to their business opportunities. Now, lately, there is something has joined this three sections, which is known as a responsive design. And we will also have a basic view about responsive design. First, let me go into what is a website. Now, I have shown a picture on the left side with a layout of a website. Then you could see the background. It looks to be like an ocean and a guy looking at it and showing his hands. அவன் கையை விரிச்சு பார்க்கறத நீங்க பாக்குறீங்க, ஒரு பெரிய கடலுக்கு முன்னாடி நிக்கிற மாதிரி. இன்னைக்கு இன்னைக்கு we are in the ocean of the web. இன்னைக்கு வெப் வந்து ஒரு பெரிய ஓஷன் இன்னைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஓஷன்ல பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 1.5 பில்லியன் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 1.5 பில்லியன் வெப்சைட்ஸ். அப்படின்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒரு நாளும் கிட்டத்தட்ட 10 to 20 websites in a position of in each city is being put online approximately, where every day there are new things coming into the market, like products or your educational part of it, or anything related to advertisements, anything related to education pop into a website. Now these websites are put on the web where anyone can view it from India or from US or for any European countries. Anyone can view a website. இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு இந்த வெப்சைட்ஸை வந்து இவ்வளோ பெரிய ஓஷனுக்குள்ள இவ்வளோ வெப்சைட்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம இந்த 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 ஒரு இந்த வேர்ல்டோட என்டையர் கேப்பபிலிட்டிஸை அந்த வெப்புக்குள்ள கொண்டாந்துருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம when you think it is unimaginable. Okay, let us go directly into what a website is about. Maybe you talk about 20 years back, website was just only a technical tool where it could be called as a brochure. இப்போ சொல்ல போனா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்குறீங்க, ஒரு கேட்லாக் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வெப்னு பார்க்கும்போது வெப்சைட்டை நாங்க எப்படி பார்ப்போம்னா ஒரு ஜஸ்ட் கேட்லாக தான் பார்த்தோம். மேபி வெப்ல போன உடனே ஒரு PDF டாக்குமெண்ட் மாதிரி ஒரு பார்த்துட்டு ஓகே ஒரு பிக்சர் இருக்கு, ஒரு இமேஜ் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஐடியால வி கோ அவுட். பட் இன்னைக்கு இட் இஸ் நாட் சோ. இன்னைக்கு வெப்சைட்ன்றது வந்து இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்மா மாறிடுச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டே இன் அண்ட் அவுட் நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒவ்வொரு நாளும் லாட் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் கெட் இன் டு த வெப்சைட் அண்ட் ஸ்டார்ட் இன்ட்ராக்டிங். காலேஜ்னு வரும்போது உங்க வெப்சைட்டை நீங்க பாக்குறீங்க. உங்க வெப்சைட்டுக்குள்ள வரும்போது நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு புது ரிசோர்ஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிருக்காங்களா, நீங்க ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ண முடியுமா, இல்ல இன்னைக்கு ஒரு காலேஜ் அட்மிஷன் வரும்போது ஆன்லைன்ல நான் அட்மிஷனை போய் ஃபார்ம்ல ஃபில் அப் பண்ணி நான் என்னுடைய டேட்டாஸை உள்ள கொடுக்க முடியுமா. ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் அ பிளாட்ஃபார்ம் வேர் இட் இன்ட்ராக்ட்ஸ் பிட்வீன் த விசிட்டர் அண்ட் த ஹோஸ்ட். ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மா மாறிடுச்சு. லைக் இதை நம்ம ஒன் லெவல் இன்னும் ஹையரா பார்க்கறோம் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குற கடையில போய் நீங்க காய்கறியை கூட என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, இப்போ ஆன்லைன்ல போய் ஆர்டர் பண்ற அளவுக்கு நீங்க வெப்சைட்ஸ் வந்துருச்சு. ஒரு உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுக்கும் போது நீங்க ஆன்லைன்ல ஆர்டர் போடிய ஒரு சொல்யூஷனா மாறிடுச்சு. இன்னைக்கு எக்ஸாம்ஸ் பார்க்கும்போது ஆன்லைன்ல கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு வெப்சைட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அப்ப இன்னைக்கு பேண்டமிக்ல நம்ம இருக்கிறோம். அந்த இன்னைக்கு இந்த பேண்டமிக்ல 2 வருஷமும் நிறைய இன்னைக்கு ஆன்லைன் ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்றதை நீங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டீங்க, நீங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. சொல்ல போனா எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸோட உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் have become more when started accessing the websites over online. Like இப்போ I have given point A, point B. Point A, as I said, visitors are there, interaction is there, purchases are there. Now there is something more that is coming out in the recent days. நான் அந்த எல்லோல ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன், கலெக்ட் பவர்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அது ஒரு டெர்மினாலஜி வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்னைக்கு வெப்சைட்ல நீங்க போறீங்க, விசிட் பண்றீங்க, பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க, உங்க டேட்டாஸை கொடுக்குறீங்க, உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் அனுப்புறாங்க. இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கே அறியாம நிறைய டேட்டாஸ் ஆர் பீன் கலெக்டட். அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா இன்னைக்கு நிறைய அனாலிட்டிக்ஸ் ஆர் கெட்டிங் loaded into the backend. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க உங்க காலேஜ்ல இருந்து இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஒரு வெப்சைட்டை விசிட் பண்றீங்க, எந்த பேஜை நீங்க விசிட் பண்றீங்க, அப்ப எந்த பேஜ்ல நீங்க எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு அமேசான் வெப்சைட்டுக்கு போறீங்க, இன்னைக்கு நீங்க போய் ஒரு பென் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க 10 நிமிஷம் அந்த வெப்சைட்ல போய் பென்னை நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களை ஒரு விசிட்டரா வச்சு பேக்கெண்ட்ல அதோட
பேக்கெண்டோட கோடிங் டெவலப்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா 10 நிமிஷம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால பிகாஸ் யூ ஆர் யூசிங் மோர் டைம் இன் தட் பர்டிகுலர் பேஜ், மேபி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பென் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். நீங்க வேணா பாருங்க, நீங்க விசிட் பண்ணிட்டு போய் ஒரு 3 நாள் 4 நாளைக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெயில் ஆட்டோமேட்டிக்கா அமேசான்ல இருந்து வந்திருக்கும். நீங்க லாகின் பண்ணி உள்ள போயிருந்தீங்கன்னா நீங்க அது என்ன சொல்லுன்னா, நீங்க பென் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா பாத்திருக்கீங்க, எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த பென்ல இருக்கு, இதெல்லாம் கூட நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலர்ட் மெயில் கொடுப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உங்களுடைய மைண்ட்ல என்ன இருக்கிறதோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி வெப்சைட் மூலமா அவங்க என்ன பண்றாங்க கண்டுபிடிச்சி அந்த அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டாவை வச்சு உங்களுடைய ஹேபிச்சுவல் கண்டிஷன்ஸ், நீங்க திங்கிங் எபிலிட்டியில என்னெல்லாம் நீங்க விரும்பி பார்க்க போறீங்க, அதுக்கு ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன இருக்கோ இதெல்லாம் மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் பிகமிங் மோர் பவர்ஃபுல் டே அண்ட் டே. சரி, இப்ப செகண்ட் பாயிண்ட்க்கு வரேன். இப்ப செகண்ட் பாயிண்ட்ல ஒரே ஒரு வார்த்தைகளை நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன், ஸ்டார்ட் தேர் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு வெப்புக்கு போறதுக்கே நீங்க என்ன பண்றீங்க, யூ நீட் எ சர்ச் இன்ஜின். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க கூகுள் வழியா போவீங்க, பிங் வழியா போவீங்க, அந்த மாதிரி நிறைய சர்ச் இன்ஜின்ஸ் வழியா இன்னைக்கு டே இன் அண்ட் அவுட் நீங்க என்ன பண்றீங்க, நிறைய டேட்டாஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சர்ச் இன்ஜின் வழியா போறீங்க. அப்போ இன்னைக்கு ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டெலிபோன் நம்பர், எனக்கு யாரையாவது ஒரு டெலிபோன் நம்பர் நான் எடுக்கணும், நாங்க என்ன பண்ணுவோம், டெலிபோன் டைரக்டரின்னு ஒண்ணு இருக்கும், அந்த புக்கை எடுத்து தான் நம்ம தேடி கண்டுபிடிப்போம், இல்லைன்னா எங்களால கண்டே பிடிக்க முடியாது. ஆனா இன்னைக்கு யூ கெட் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் வித்தின் அ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட். இன்னைக்கு நாங்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து உங்க சொல்றதை காட்டிலும் உங்ககிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னா அடுத்த செகண்ட் நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க, கூகுள் இல்ல பிங் சர்ச் இன்ஜின்ல போய் சர்ச் பண்ணி இந்த டேட்டாக்கு இதான் ஆன்சர், இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு இதான் கரெக்ட் கோரிலேட்டட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க. அப்போ இன்னைக்கு சர்ச் என்பது இட்ஸ் a big data collected and that has become a big ocean today. அந்த ஓஷனுக்குள்ளதான் நம்ம எல்லா டேட்டாவையும் இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா வச்சிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம சிம்பிளா சொல்ல போனா எவ்ரிதிங் இஸ் நத்திங் பட் a simple வெப்சைட். இன்னைக்கு வெப்சைட் மூலமா தான் இன்னைக்கு ஹோல் வேர்ல்டும் ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. சரி, நம்ம as ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது, ஆர் இந்த வெப்சைட்ஸை எப்படி டெவலப் பண்றாங்க, இந்த வெப்சைட்ஸை டெவலப் பண்றதுனால எப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜி அதுல யூஸ் பண்றாங்க, ஓகே அதை யூஸ் பண்றதுனால ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு அது என்ன பெனிஃபிட்டை கொடுக்குது, மேபி டவுன் த லைன் நீங்க உங்க காலேஜ் கெரியர் 2 இயர்ஸோ இல்ல 3 இயர்ஸோ நீங்க முடிச்சுட்டு வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எப்படி இந்த டெக்னாலஜி கேன் ஹெல்ப் மீ இன் மை கெரியர் பாத், ஓகே நான் ஒரு நல்ல ஜாப்ல ஜாயின் பண்றதுக்கோ இல்ல நான் என்னுடைய பர்சனலா நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கோ எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ஒரு பேசிக் ஓவர்வியூ வில் கோ த்ரூ டுடே. Now, when we talk about website designing in வரும்பொழுது there are 4 major components today for designing a website. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், this is nothing but HTML வச்சு இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, அதுல உள்ள டாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன். இந்த CSS அப்படின்னு சொல்லும்போது cascading style sheets வந்து they use certain components which have been used through the CSS so that it help you to put color on the pages. It gives you more font, ஒரு elegance கொடுக்கும், ஒரு look and feel கொடுக்கும். அப்புறம் ஒரு 10 பேஜ் இருந்தா 10 பேஜ்ல ஒரு கண்டிஷனை நம்ம எடிட் பண்ணணும்னா CSS வச்சு சிம்பிளா எடிட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேஜா உட்கார்ந்து எடிட் பண்ண தேவை கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சொல்யூஷனுக்கு CSS has been used. Then you have scripting. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வரும்போது there are lot of scripts that are used. எங்கெங்க எடுக்கலாம் 1-2 எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நம்ம பார்ப்போம். 4வது பார்க்கும்போது there is nothing but responsive design. இன்னைக்கு நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க, ஒரு வெப்சைட்டை நீங்க இது வரைக்கும் லேப்டாப்லயோ டெஸ்க்டாப்லயோ ஆக்சஸ் பண்றீங்க, அதே வெப்சைட்டை when you access it on your mobile or a tablet நீங்களே பார்க்கலாம், அந்த ஸ்கிரீன் என்ன பண்ணுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா it changes its total structure. Okay, நம்ம let us talk about something known as websites. Okay, நான் இங்க different type of website patterns உங்களுக்கு முன்னாடி நான் வச்சிருக்கிறேன். இப்போ ஒரு சைட்டும் நீங்க ஒரு ஃபுல் வியூவை அப்படி அப்சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா அதோட லுக் அண்ட் ஃபீல், கலர் காம்பினேஷன், அதோட ஸ்ட்ரக்சர், இட் will gives more attraction to a யூசர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க காலேஜுக்குன்னு நீங்க ஒரு வெப்சைட்டை பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜோட வெப்சைட் எப்படி இருக்கணும், எப்படி நீங்க அதை வந்து பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படிலாம் நீங்க திங்க் பண்ணலாம். ஆனா நான் இன்னொரு விதமா நான் திங்க் பண்ண சொல்றேன். எப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அந்த வெப்சைட்டை யார் வியூ பண்றா, who is going to view the website. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு நீங்க உங்களுடைய காலேஜுக்கு ஒரு வெப்சைட்டை டிசைன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காலேஜ் வெப்சைட்டை யாரு பாப்பா, நார்மலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு வியூ இட், ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க அந்த வெப்சைட்டை.
அப்போ அந்த வெப்சைட் எப்படி இருக்கணும், அப்படிதான் ஆஸ் அ வெப் டிசைனரோ இல்ல ஆஸ் அ வெப் டெவலப்பரோ நீங்க ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு வெப்பை பத்தி கத்துக்கிறவங்க வியூ பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு டுடேஸ் டெக்னாலஜில. எப்பவுமே ஒரு அந்த காலத்துல ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரோஷர் மாதிரியோ ஒரு கேட்டலாக் மாதிரியோ இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போனீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க இந்த சினிமேட்டிக்கா பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கிளாமரஸா ஒரு ஃபிளாஷியா ஒரு கலர்ஃபுல் த்ரோஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு போறதை வச்சு நீங்க அப்படி திங்க் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு வெப் என்ன ஆகாது, இட் கான்ட் பிகம் அ பிளாட்ஃபார்ம். இது என்ன வரும்னா ஒரு ஷோவா தான் மாறிடுமே வெளியே, ஒரு பிளாட்ஃபார்மா மாறாது. ஸோ வென் யூ டாக் அபவுட் வெப் டிசைனிங் யூ ஷுட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த யூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், யார் அந்த வெப்சைட்டை பார்க்க போறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூஸ் வெப்சைட்டுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு பிபிசி நியூஸ் அப்படின்னு இருக்கு. உலகத்துல பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங் நியூஸ் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் வெப்சைட் பிபிசி நியூஸ் அப்படின்றது. இந்த வெப்சைட்ல உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற நியூஸ் அவங்க போடுறாங்க. இன்னைக்கு அவங்க வெப்சைட்டுக்குள்ள போன உடனே நீங்க பார்க்கலாம், எடுத்த உடனே லேட்டஸ்ட் ஹைலைட்ஸ் மேல போகும். ஆர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் பீன் viewed by many viewers உடனே மேல போடுவாங்க. நீங்க போய் அதை பாத்தீங்கனாலே உடனே உங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம், ஓ இதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட் நியூஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு யூசர் இப்ப நான் போய் பாக்குறேன்னா எனக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் உடனடியாக அந்த சைட்ல தெரியணுமோ அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த வெப்பை கொண்டு வருவாங்க. அப்போ நீங்க வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு திங்கிங் எப்படி மாறணும்னா யூசரை வச்சு நீங்க திங்க் பண்ணும் பொழுது யூ வில் டிசைன் ஆர் டெவலப் எ சக்சஸ்ஃபுல் வெப்சைட் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல. அப்போ இருக்கும் பொழுதுதான் நிறைய விசிட்டர்ஸ் உங்களை வந்து வியூ பண்ண வருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிசினஸா வச்சுப்போமே, ஒரு காய்கறி விற்கிறவங்களா இருக்கட்டும், அப்போ அவங்க வெப்சைட்ல யார் வியூ பண்ணுவா அவங்களுக்கு ஏற்ற இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்த உடனே பிரசன்ட் ஆகும்போது லைக் தேர் பி மோர் விசிட்டர்ஸ் டு த வெப்சைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு நியூஸ் வெப்சைட்டை போட்டுட்டு அந்த நியூஸ்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லைக் சே ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடியோ 15 நாளைக்கு முன்னாடியோ ஒரு பர்டிகுலர் ஊர்ல ஒரு எர்த்குவேக் நடந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு நடக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல முதல்ல போடலைன்னா அது என்ன ஆகும்னா இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா வர விசிட்டர் அந்த சைட்டை வந்து பார்த்துட்டு யோசிப்பாங்க, என்ன இது 10 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த நியூஸை இப்ப இன்னும் மேல போட்டு வச்சிருக்காங்களே. அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வெப்சைட் வந்து லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வியூ பண்ண மாட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உங்க விசிட்டர்ஸ் கவுண்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் யூ கேன் கிராஸ்ப் when you design a website or learn to understand a website, whether it attracts the user. அந்த வெப்சைட் அந்த பிசினஸுக்கு ஏத்த யூசருக்கு அது அட்ராக்ஷனை கொடுக்குதா, அவங்களுக்கு ரிலேட்டட் திங்ஸை கொடுக்குதா. தட் இஸ் வாட் ஐ கால் இட் அஸ் அ பேலன்சிங் ஆக்ட். அப்படின்னா அர்த்தம் ஒரு பேலன்ஸ்டா நம்ம பார்க்கணும் அந்த வெப்சைட், அப்பதான் அது வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, இது வந்து ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அ வெப்சைட். நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வரலாம். நீங்க ஆஸ் டிசைனிங் அ வெப்சைட், இப்போ நான் லெஃப்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்கேலிங் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கிறேன். ஒரு வெப்சைட் நம்ம ஒரு ஹெட்டர்னு ஒன்று இருக்கு, ஹொரிசான்டல் மெனுன்னு ஒன்று இருக்கு, கண்டென்ட் பிஃபோர் தி கண்டென்ட், அப்புறம் கண்டென்ட் ஏரியா இருக்கு, ஆஃப்டர் கண்டென்ட் இருக்கு, ஃபுட்டர் இருக்கு, சைட் பார் இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான் இப்போ போட்டிருக்க பக்கத்துலயே அவட்ட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். இப்போ மேல பாத்தீங்கன்னா சில சைட்ல மெனுஸ் வரும், சில சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பிக்சரை வந்து ஸ்லைடர் மாதிரி ரன் பண்ணுவாங்க, சில சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல கண்டென்ட் இருக்கும், சில சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மோர் ரிலேட்டட் டு அவங்களுடைய கேலரி, அவங்க மோர் ரிலேட்டட் லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை போட்டிருப்பாங்க. லெட் இட் பி எனி திங். ஒரு லே அவுட்னு வரும்பொழுது நீங்க ஆஸ் வெப் டிசைனர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க அரைவ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் போட்டிருக்க ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க ஒரு பேப்பர்லயோ இல்ல உங்களுடைய நோட் பேட்லயோ ஏதாவது ஒரு பெயிண்ட்லயோ நீங்க என்ன பண்ணலாம், டிராப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கணும் ஒரு வெப்சைட்டை டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, இப்போ இதை டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தென் வாட் யூ நார்மலி டூ இஸ் யூ ஸ்டார்ட் கோடிங். இந்த கோடிங் வரும்பொழுது தான் நீங்க இந்த HTML யூஸ் பண்றீங்க. லைக் சே ஹெடர் பாருக்கு என்ன மாதிரி கோட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், சென்டர் செக்ஷனுக்கு என்ன மாதிரி கோட் யூஸ் பண்ணணும், ஃபுட்டருக்கு நம்ம என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் உங்களுடைய டெக்னிக்கல்ல நீங்க லேர்ன் பண்ற ஸ்ட்ரக்சர்ல உங்களுக்கே கத்து கொடுக்குறாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க HTML டேக்ஸை யூஸ் பண்ணுவீங்க, அப்போ அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த லே அவுட்டை உங்களுக்கு கொண்டு வரும்ன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் காமிக்கிறேன். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லே அவுட்ஸ் நான் காமிச்சிருக்கேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லே அவுட்ல மேல பாத்தீங்கன்னா வெறும் நேவிகேஷன் பார் இருக்கும், ஹெட்டர் பார் கீழே வந்துருச்சு. செகண்ட் ரைட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மேல என்ன பண்ணிருக்காங்க, நேவிகேஷனை சின்னதா கொண்டு போயிட்டு லோகோவோட சேர்த்துட்டாங்க, ஹெட்டர் பாரை மேல கொண்டு போயிட்டாங்க. கீழே பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் லேஅவுட்டை பார்க்கலாம், அங்க வெறும் லோகோ மட்டும் தான் இருக்கு, ஹெட்டர் பேனர் செக்ஷனை ரைட் சைட்ல கொண்டுட்டாங்க. இப்போ இப்படி வேரியஸ் டைப் ஆஃப் லேஅவுட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஒரு வெப்சைட்டை டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி. பிளைண்டா நம்ம போய் நேர ஒரு HTML டேகை போட்டு செய்யும் பொழுது நம்ம நிறைய இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஆஸ் எ வெப்
டிசைனர் ஆர் வெப் டெவலப்பர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உங்களுடைய லே அவுட் எப்படி நீங்க போட போறீங்க. ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு ரஃப் ஒர்க்ல ரஃப் டயக்ராம்ல நீங்க ஒரு லே அவுட் ஸ்ட்ரக்சரை போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க கோடிங் லெவல்ல போகும் பொழுது நீங்க நார்மலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேசிக் டேக்ஸை வச்சு நான் HTML சும்மா ஒரு ஹைலைட்டுக்காக கொடுத்துருக்கிறோம். லெஃப்ட் சைட்ல நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல எடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா HTML layout using tables நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அப்படின்னா அர்த்தம் இதுல நிறைய டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதே போல பாத்தீங்கன்னா மெயின் டைட்டில் ஆஃப் தி வெப்சைட்னு சொல்லிட்டு மேல ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். அந்த இடத்துல நம்ம டைட்டில் ஏரியான்னு வச்சிருக்கிறதுனால அதை எப்படி நம்ம இந்த கோட்ல இன்சர்ட் கொடுக்குறோம். இது உங்களுடைய டெக்னிக்கல் பீப்புள் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ்ல உங்களுடைய கிளாஸ் செஷன்ஸ்ல உங்களுடைய லெக்சரர்ஸ் உங்களுக்கு கத்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ பேசிக்கலி தேர் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெக்னிக்காலிட்டி ஆஃப் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு கோட் இட் கம்ஸ் டு அ HTML பார்ட். ஓகே, நான் இப்போ நம்ம HTML பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். இங்க நம்ம பார்த்தது எல்லாம் என்ன? How we can balance the layout that user could be more happy to view the content. Second, something known as we call it as CSS. CSS என்றது என்னன்னா, see like இப்போ நான் வியூ பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேஅவுட் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் we are talking about the colors, we are talking about the font, we are talking about the space. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஃபாண்ட் எப்படிப்பட்ட ஃபாண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், எப்படிப்பட்ட கலர் காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க லேஅவுட்ல பாத்தீங்கன்னா there are lot of color combinations இருக்கு. ஆனா ப்ராமினன்சி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹெட்டர்ல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரெட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் நடுவுல ஒரு ஸ்லைடரோட பிக்சர் இருக்கு, அதுக்கு கீழே ப்ளூ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க யூஸ் பண்றது மேஜர் அந்த ரெண்டு கலர் காம்பினேஷனை ரொம்ப ப்ராமினன்சியா யூஸ் பண்றாங்க. ரைட்ல அடுத்த லேஅவுட்டை பாத்தீங்கன்னா மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ளூயிஷ் பர்பிள் கலர் ஒன்று இருக்கும். அது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா செக்ஷன்லயும் வருது. அப்புறம் அவங்க டாப் ஹெடர்ல ரைட்ல ஒரு 4 கோடு இருக்கும். அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ யூஸ் பண்றாங்க. அதே எல்லோவை நெக்ஸ்ட் சென்டர்ல வர அந்த பிக்சருக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸா எல்லோ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இவங்க ரொம்ப யூஸ் பண்றது அந்த எல்லோ அண்ட் ப்ளூ. சி எப்பவுமே ரெண்டு கலர் காம்பினேஷன் டைப்போகிராஃபி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா the site will be branded மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் too many colors யூஸ் பண்ணாம லிமிட்டட் கலர்ஸ் வித் ஒயிட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் த பேஜும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவி லோடா மாறாது. சில சைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லா கலர் போட்டிருப்பாங்க, பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லா நிறைய இமேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அப்போ இன்னும் லோடிங் ஆகாது. ஆனா இன்னைக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய CSS டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும் ஆர் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற ஜாவா ஸ்கிரிப்டிங் டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும், they normally bring out lot of codes where they bring the website loading much more faster. அப்படின்னா அர்த்தம் ரொம்ப ஸ்பீடா உங்களுக்கு வெப்சைட்டை லோட் பண்றதுக்கு நிறைய கோடிங் ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் டெக்னாலஜிஸ் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால நீங்க ஈஸியா அதை கோட் பண்ணிடலாம். அதே சமயத்துல நான் கிளஸ்டர்டா இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கச்சன்னு இருக்கிறதோட ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட இருக்கணும். அப்படின்னா அர்த்தம் ஒரு ஹெட்டர் இருக்கும், ஒரு மெனு பார் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நியூஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கேலரி இருக்கும்னா ஒரு வெப்சைட்ல வரும்போது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உடனே கிளீனா ஒரு யூசருக்கு உடனே அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்க நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷனை. ஓகே, இங்க வெல் ஸ்ப்ரிங்ன்ற ஒரு வேர்டை நாங்க யூஸ் பண்றோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ இந்த CSSன்றது ஒரு ரெபாசிட்டரி, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பேங்கோட லாக்கர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அது உள்ள நிறைய காரியங்கள் உள்ள இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணணும்னா அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது யூ கிவ் அ பியூட்டிஃபுல் ஷேப் டு த வெப்சைட். இன்னைக்கு இந்த ஃப்ளவரை பாக்குறீங்க, இட்ஸ் ஒன்லி கிரே இன் கலர், இதுக்கும் பிளாக் பேக்ரவுண்ட் தான். பட் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஒரு கலர்ஃபுல் ஃப்ளவரோட இதோட அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு. See, the idea is this is where you talk about the creativity. உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி என்ன ஆகும்னா நீங்க லேஅவுட் போட்ட பிறகு CSS வச்சு அதோட கலர் காம்பினேஷன், ஸ்பேசிங், ஃபாண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க உள்ள கொண்டு வரும்பொழுது உங்க மீடியா டைப்ஸ் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வரும்போது the look and feel of the website is enhanced. See, என்னதான் பேக்ரவுண்ட் இதுல பிளாக் தான், ஆனா உங்க கண்ணுக்கு பிளாக் இப்ப தெரியறது இல்ல, அந்த ஃப்ளவர் தான் இப்ப தெரியுது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா many websites we don't use black background many a time we don't use when it comes to any professional website. சில photography based websites இல்ல சில cinematic graphical websitesல பார்க்கும்போது black யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா many websites போய் பாருங்க, professional websites எல்லாம் mostly white வரும், இல்ல அவங்களுடைய branding light colors வரும். என்னன்னா to emphasize the content. நீங்க கண்டென்ட்டையும் மத்த கலர் காம்பினேஷனும் பிரிங் அவுட் பண்ணணும்னா அதோட எம்பசைஸ் வந்து உங்க கையில CSSல தான் இருக்கு. நீங்க எப்படி அந்த ஸ்டைல் ஷீட்ஸை எழுதி அந்த கோடிங்கை லேர்ன் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி யூ பிரிங் அவுட் அ பியூட்டிஃபுல் வெப்சைட். ஸோ என்ன ஐடியா இந்த ஃப்ளவரை நாங்க காமிச்சிருக்கோம்னா நீங்க பார்க்கும்பொழுது இந்த பிக்சரை
பார்க்கும்போது உடனே அந்த ஃப்ளவர் தான் நீங்க பாக்குறீங்க. தட் இஸ் ஹவ் த வெப்சைட் ஷுட் பி, நீங்க டிசைன் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட். பட் இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போறது சிஎஸ்எஸ். இந்த சிஎஸ்எஸ்ல இப்ப லேட்டஸ்டா வந்து சிஎஸ்எஸ் 3 யூஸ் பண்றாங்க. சோ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது என்ன, HTML. செகண்ட் we have seen about CSS. ஓகே, சிஎஸ்எஸ் ஓட கோடிங் இப்படிதான் இருக்கும். சில பேர் நீங்க பார்த்திருக்கலாம், சில பேர் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல இனிமே நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. மோஸ்ட்லி அதுல உள்ள வரும் பொழுது சிஎஸ்எஸ்ல பண்ணும் பொழுது ஒரு பேஜ்ல ஒரு ஃபாண்ட்டை நீங்க மாத்துறீங்க அப்படின்னா அது எல்லா இடத்துலயும் நீங்க மாத்த வைக்கலாம், எல்லா பேஜஸ்லயும். ஒரு கலர் காம்பினேஷனை நீங்க ஒரு 10 பேஜோட ஃபுட்டர்ல மாத்தணும் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க மாத்தலாம். ஒரு பேஜா உட்காந்து 10 பேஜுக்கும் நீங்க பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கேற்ற மெத்தடாலஜிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சிஎஸ்எஸ்ல யூ வில் லேர்ன். ஓகே, நவ் இப்போ இதையும் I'm going to talk about JavaScript. Now we heard about HTML, we heard about CSS. Now we are going to talk about JavaScript. So இப்போ இந்த வெப்சைட் டிசைனிங்ல இந்த JavaScript இஸ் வெரி 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 கிரிட்டிக்கல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உங்க வெப்சைட்டுக்கு இன்டராக்டிவிட்டியை கொடுக்கறதே இந்த JavaScript தான். அந்த ப்ரோக்ராமிங் தான் உங்களுக்கு இன்டராக்டிவிட்டியை கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்க வெப்சைட்ல இன்னைக்கு உங்க காலேஜ் வெப்சைட்ல இன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் நடக்குது. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க வெப்சைட்ல பேக்எண்ட்ல போய் லோட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால உங்களுடைய ஹோம் பேஜ்ல அதோட லேட்டஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து உட்காரணும் அப்படின்னா சில ஸ்கிரிப்டிங்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த இடத்துல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் பீன் யூஸ்ட். சில சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆட் பண்ற கண்டென்ட் ஒரு ஸ்லைட் ஷோ மாதிரி, ஒரு மூவி மாதிரி போகும், நவுந்து போகும். சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த லேட்டஸ்ட் நீங்க போஸ்ட் பண்ண இன்னைக்கு எடுத்த பிக்சர் அங்க வந்திருக்கும், ஏதாவது லேட்டஸ்ட் கண்டென்ட் கொடுத்திருந்தா அது வந்து உட்கார்ந்துருக்கும். சில வெப்சைட்ல இன்னும் கொஞ்சம் போய் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஏரியாலே கொஞ்சம் கூர்மையா கவனிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்டேட்டட் 2 hours பேக் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும், இல்ல அப்டேட்டட் எஸ்டர்டே அப்படின்னு வரும், அப்டேட்டட் டுடே அப்படின்னு வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பேக்ல யாரும் அதை டைப் பண்றதே கிடையாது, அப்டேட்டட் டுடேன்றது. இல்ல அப்டேட்டட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட் வரும். இது என்னன்னா, இந்த ஸ்கிரிப்ட் பின்னாடி உங்க டேட் கேலண்டரையோ இல்ல உங்க டைமையோ எடுத்துக்கொண்டு வந்து இதை போஸ்ட் பண்ணும் பொழுது எப்ப போஸ்ட் பண்ணாங்களோ அந்த கண்டென்ட்டை வச்சு அந்த ப்ரோக்ராமிங் கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு அந்த டேட்டாவை ஃப்ரண்ட்ல வந்து த்ரோ பண்ணும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, உங்க வெப்சைட்டை நீங்க போய் வியூ பண்ணும்போது, ஓ இது வந்து நேத்து போட்ட லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அப்படின்னு நீங்க பாத்துருவீங்க. இல்ல சில சைட்ல போய் பாருங்க, டைமோட போவாங்க, அப்டேட்டட் அட் 10 AM டுடே அப்படின்னு போட்டிருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வியூவர்ஸ் உடனே அந்த சைட்டை வந்து இதுல வந்து லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு, இவங்க காலேஜ்ல இதை லேட்டஸ்டா அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் பீன் யூஸ்ட். ஸோ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் த சென்ஸ் when you learn JavaScript you will learn lot of tools that are being used. நீங்க டவுன் த லைன் உங்க கோர்ஸ்ல நீங்க படிக்கும் பொழுது lot of JavaScripts யூஸ் பண்றதை நீங்க எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பாப்பீங்க. இப்போ நான் இந்த ஸ்லைட்ல அதுதான் பேசிக்கா தான், அது நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ JavaScript helps in programming the behavior of web pages. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த பேஜ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுமோ அந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் பீன் யூஸ்ட். ஸோ இப்போ HTML and CSS இது என்ன பண்ணுது, இட் பேசிக்லி டிஃபைன் ஹவு த கண்டென்ட் ஷுட் பி டிஸ்பிளேட். HTML வச்சு எப்படி அந்த லே அவுட் இருக்கணும், அதே போல எப்படி ப்ரௌசருக்குள்ள போனீங்கன்னா எப்படி அதை வியூ பண்ண முடியும், CSS வச்சு எப்படி கலர் காம்பினேஷன் இருக்கலாம், ஃபாண்ட் இருக்கலாம், எப்படி. ஸோ இந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இதை ரெண்டை வச்சு நீங்க கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வந்துருவீங்க. ஆனா when it comes to JavaScript, that's a basic behavior. அப்படின்னா என்ன செய்யுது, அது கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா வேலை செய்யுது பேக்எண்டோட. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உங்க இன்ஃபர்மேஷனை லேட்டஸ்டா கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்ல அது வேலை செய்யும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதுல வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கோட பேஜோட ஒரு ஃபீடை கொடுத்துருக்கேன். நிறைய பேர் நீங்க ஃபேஸ்புக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க, சில பேர் யூஸ் பண்றது இல்ல. இப்போ ஃபேஸ்புக்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால உங்களுக்கு ரெகுலரா ஒரு நியூஸ் வரணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிபிசி நியூஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா சில ஸ்கிரிப்டிங் கொடுப்பாங்க. இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நம்ம உங்களுடைய பேஜ்ல போட்டுட்டீங்கன்னா அங்க வர லேட்டஸ்ட் நியூஸ் உங்க ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்க ஆக்சுவலா போய் அப்டேட் பண்ணவே வேண்டாம், நீங்க ஓபன் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்க ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல அந்த லேட்டஸ்ட் நியூஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் பீன் யூஸ், சர்டன் ஸ்கிரிப்டிங் டூல்ஸ் ஆர் பீன் யூஸ். இதெல்லாம் நீங்க போக போக உங்க கோர்ஸ்ல படிக்கும் பொழுது இதை டோட்டலா நீங்க விளங்கிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு பேசிக் ஃபார்ம். இந்த சென்ஸ், இப்போ உங்க காலேஜ் வெப்சைட்டை நம்ம எடுத்துப்போம். உங்க காலேஜ் வெப்சைட்ல ஒரு பேசிக் ஃபார்ம் இருக்கு, இல்ல நீங்க ஒரு அட்மிஷனுக்காக ஒரு ஃபார்ம், இல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வச்சிருக்கீங்க. நீங்க போய் உங்க நேம் டேட்டா எல்லாம் கொடுக்குறீங்க. நீங்க இமெயில டைப் பண்ணாம நீங்க கீழே போயிட்டு சப்மிட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உடனே என்ன பண்ணும்னா ஒரு அலர்ட் கொடுக்கும், you have not updated your email அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா,
இந்த ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் பேக்ல நீங்க கிரியேட் பண்ற இந்த பேசிக் ஃபார்மை வேலிடேட் பண்ணுது. வேலிடேட்னா என்ன அர்த்தம்னா அது பேக் எண்ட்ல செக் பண்ணுது நீங்க எல்லா டேட்டாவையும் அப்டேட் பண்ணிருக்கீங்களா. அப்ப நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணலன்னு ஒண்ணு உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட்டை தானா எடுத்து வெளியில சொல்லுது. என்ன சொல்லுது, இந்த பாக்ஸை பாருங்க, ரைட் சைட்ல நான் காமிச்சிருக்கேன், பாக்ஸை ரெட் கலர்ல ஹைலைட் பண்ணும். சில சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜும் கொடுக்கும் பாப்அப்ல, யூ ஹவ் நாட் அப்டேட்டட் யுவர் இமெயில். இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஃபில் அப் யுவர் இமெயில் ஆர் ஃபோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் பீன் யூஸ்ட் ஃபார் தி வேலிடேஷன் பர்பஸ். ஸோ இன்னைக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் இன் யுவர் லேர்னிங் ப்ராசஸ். நீங்க ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு பேசிக், ஏன்னா நீங்க ஸ்கூல் லெவல்லே கத்துக்கிறாங்க. சிஎஸ்எஸ் கொஞ்சம் நீங்க படிக்க படிக்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்ல வரும்போது சைட்ஸ் பிகம் மோர் அட்ராக்டிவ் அண்ட் மோர் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜை நீங்க கத்துக்கும் பொழுது யூ பிகம் அ வெரி ஹை ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்பரா மாறிடுறீங்க இன்னைக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு நான் ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் அ கம்பெனிஸ் வெப்சைட் இன் 2 டிஃபரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட் எப்படி லுக் அண்ட் ஃபீலா இருக்குன்றத நான் என்னுடைய ஸ்கிரீன்ல லெஃப்ட் சைட்ல நான் காமிச்சிருக்கேன். நார்மலா ஒரு வெப்சைட்டை நீங்க போய் பார்க்கணும்னா இந்த வெப்சைட் லுக்ஸ் டு பி லைக் தட். இப்படிதான் இன்னைக்கு தெரியும் இந்த வெப்சைட் ஆனது. இப்போ இதே வெப்சைட்டை இஃப் வி ஹாவ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க இப்போ ரைட்ல பாத்தீங்கன்னா யூ குட் see the same website if I'm going to view it on a mobile phone. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதே வெப்சைட் தான், ஆனா என்ன பண்றதுன்னா இன்னைக்கு டெஸ்க்டாப்ல இருக்கும்போது இப்படி வியூ ஆகுது. ஆனா அதே வெப்சைட்டை when I'm going to view it on a mobile phone நீங்களே பார்க்கலாம், அது ரீஅலைன்டா மாறிடுது. டோட்டலா ரீஅலைன்டா இன்னைக்கு மாறிடுது. ஸோ இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சினாரியோக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா they have started using இன்னைக்கு your gadgets. For example, இன்னைக்கு 65% of people are viewing the websites only through mobile phones. இன்னைக்கு லேப்டாப்லயோ இன்னைக்கு டெஸ்க்டாப்ல வியூ பண்றதை காட்டிலும் இன்னைக்கு மொபைல் போன்லயும் டேப்லெட்ஸ்ல வியூ பண்றவங்க தான் உலகம் முழுவதும் 65% யூசர்ஸா மாறிட்டாங்க. அப்போ ஒரு வெப்சைட்டை நீங்க வந்து HTML, CSS, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல டெவலப் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா இதுலயே திஸ் காம்பினேஷன் வில் ஒர்க் அவுட் டு பிரிங் யுவர் வெப்சைட் இன்டு அ ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட். அதுக்கு ஏத்த டெக்னாலஜிஸ், ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்துருச்சு. அப்போ நீங்க இதை மூணுத்தையும் செஞ்சு முடிச்சு ரெஸ்பான்சிவ்க்கு வேண்டிய சில மெத்தடாலஜிஸ் அடாப்ட் பண்ணும் பொழுது நீங்க டிசைன் பண்ற அதே வெப்சைட் நீங்க அப்படியே போய் உங்களுடைய மொபைல ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அந்த என்டையர் ஸ்கிரீன் வந்து என்ன ஆயிடும், ரீஅலைன்டா மாறிடும். வெர்டிக்கல் ஆங்கிள்னா வெர்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடும், ஹொரிசாண்டல்னா ஹொரிசாண்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவே டிஃபைன் ஆகி மாறிடும். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட். அப்படின்னா அந்த சைட் உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது உங்களுக்கு. அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு வெப்சைட்டை டெஸ்க்டாப்ல பார்த்துட்டு பக்கத்துல உங்க மொபைல்ல இமீடியட்டா அதை ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் a செகண்ட்ல நீங்க அதை வெர்டிக்கலாவோ ஹொரிசாண்டலா மாத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீஅலைன் ஆகும் வித்தின் a செகண்ட். பாத்தீங்கன்னா அது இட் நெவர் டேக்ஸ் ஒரு 5 minutes 10 minutes டு லோட் த பேஜ். அப்போ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கோடிங் டெக்னாலஜிஸ் நீங்க யூஸ் பண்ற சிஎஸ்எஸ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்ல யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீஅலைன்டா மாறிடுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பேஜ்ல இந்த லே அவுட்டை நான் காமிச்சிருக்கேன். எப்படி டெஸ்க்டாப்ல ஒரு சைட்டை நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா மேல ஒரு ஹெட்டர் இருக்கு, அப்புறம் ஒரு மெனு இருக்கு. மேபி இந்த ஹீரோன்ற இடத்துல ஒரு இடத்துல we can give the ஸ்லைட் ஷோவா இருக்கலாம், கீழே சில இமேஜஸ் பேனர் எல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம். ஆனா இதே இது டேப்லெட்ல போகும்போது பாருங்க there is a small realign. மெனு மேல இருக்க மெனு பார் லெஃப்ட்ல வந்துருச்சு இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் மொபைல்ல பாருங்க மெனு பார் என்ன ஆகுது, ஹெட்டருக்கு கீழே வந்துருது, அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்லைடர் வந்துருது, அப்புறம் மெயின் கண்டென்ட் வந்து பேனர் வந்துருது, எக்ஸ்ட்ராஸ் வந்துருது. இப்போ இதுவே பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டெஸ்க்டாப்ல நான் வியூ பண்ணும் பொழுது இந்த ஸ்லைடர் இருக்கு ப்ளூ கலர்ல ஹீரோன்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க மொபைல்ல போகும்பொழுது எனக்கு அந்த ஹீரோன்றது மேல வர வேண்டாம், எனக்கு மெயின் தான் மேல வரணும், ஹீரோ கீழே போடணும், நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய கோடிங்கை நீங்க மாத்தலாம். அது எதுக்கு மாத்துறோம் அப்படின்னோன்னா, இப்போ நான் டெஸ்க்டாப்ல டைம் பார்த்து அந்த ஒரு ஸ்க்ரீன்ல 14 இன்ச்சோ 15 இன்ச்சோ 17 இன்ச்சோ பார்க்கும் பொழுது டக்குன்னு நான் பார்த்துருவேன், ஒரு அளவுக்கு அந்த என்டையர் ஸ்க்ரீனை நான் பார்த்துருவேன். ஆனால் மொபைல்ல போகும்போது நான் ஸ்க்ரால் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அப்போ நான் எது என் யூசர் உடனே பார்ப்பாங்களோ அந்த ஸ்க்ரீனை நான் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் டிசைன் பண்ணும் பொழுது. நான் இதுக்காக டெஸ்க்டாப்புக்கு ஒரு டிசைன், நான் டேப்லெட்டுக்கு ஒரு டிசைன், மொபைலுக்கு ஒரு டிசைன் சொல்லிட்டு 3 டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ் நாங்கள் போட போறது இல்லை. நீங்க யூஸ் பண்ற அதே HTML, CSS, ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு
நீங்க அந்த கோட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை நீங்க பண்ணும்பொழுது ரெஸ்பான்சிவ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா யாராவது ஒரு யூசர் போய் இதே வெப்சைட்டை ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி காலேஜ் டாட் காம் போய் டெஸ்க்டாப்ல போடுறதுக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி காலேஜ் டாட் காம் கொண்டு போய் அவங்க மொபைல்ல போடும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே சைட் தான் அங்க வரும். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த மெயின் மெனு மேல போயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா மொபைல்ல பார்க்கும்போது அவங்க எது ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்களோ அதை மேல கொண்டு வந்துட்டா ஸ்க்ராலிங் வரும் பொழுது எது நான் ப்ரியாரிட்டி அதை கீழே நீங்க தள்ளிடலாம். இதுதான் சம்திங் விச் யூ டாக் அபவுட் அ ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட். இன்னைக்கு ஆஸ் அ வெப் டிசைனர் ஆர் அ வெப் டெவலப்பர் நீங்க இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யூசருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெப்சைட் வந்து இட் வில் பி மோர் இன் த சென்ஸ் ஆஃப் மொபைல் ரெஸ்பான்சிவ். இன்னைக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா டிசைனர்ஸும் இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, இதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்றாங்க. இப்போ இதே தான் நான் திருப்பி அடுத்த ஸ்கிரீன்லயும் காமிக்கிறேன். நீங்க நல்லா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெஸ்க்டாப்க்கு ஏத்த மாதிரி அதோட சைஸை செட் பண்றாங்க 1200 பிக்சல். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு வந்து வித் இதுக்கு ஏத்த மாதிரி செட் பண்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டேப்லெட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி 768/9 செட் பண்றாங்க. லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா இட் டாக்ஸ் அபவுட் மொபைலுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்றாங்க. எப்படின்னா இந்த கோடிங் லெவல்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்க HTML-லயும் உங்க CSS-லயும் அந்த லேஅவுட் ரெஸ்பான்சிவா கோட்ல செட் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காவே சைட் என்ன ஆகும், வியூவருக்கு யூசர் பார்க்கும் பொழுது இப்படி டெஸ்க்டாப்ல வரக்கூடிய சைட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஸ்பான்சிவா மாறிடும். ஸோ அப்போ இன்னைக்கு 4 முக்கியமான கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் என்ன உங்களுடைய வெப்சைட் டிசைனிங்ல. ஃபர்ஸ்ட் we need to understand the HTML. Second, we need to understand the CSS. Third, we need to talk about JavaScript. These are the 3 main components. Fourth, it has to be responsive. இப்போ ஒரு 10 years பேக் பாத்தீங்கன்னா யாருமே ரெஸ்பான்சிவா டிசைன் பண்றதே கிடையாது. வெறும் நாங்க என்ன பண்ணுவோம், HTML செய்வோம், இல்ல அதை விட்டா CSS கூட ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. HTML சைட்டை முடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி சில ஸ்கிரிப்டிங்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம், இல்ல ஃபிளாஷ் டிசைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் 7 to 10 இயர்ஸ் பார்க்கும்பொழுது இன்னைக்கு எல்லா கோடிங்லயுமே we are using HTML, then we use CSS, then Java, then we use the responsive technology. ரெஸ்பான்சிவ் இல்லாம ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம டிசைன் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நீங்க ஒரு கூகுள்ல போய் ஒரு உங்க காலேஜை பத்தி தேடுறீங்க அப்படின்னா உங்க காலேஜ் சில நேரத்துல மேல வரும். உங்க சர்ச் பண்ணும்போது பெஸ்ட் காலேஜ் இன் சென்னை அப்படின்னா ஓகே ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி காலேஜ்னு வரும். நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, மொபைல்ல போய் கிளிக் பண்ணும்பொழுது அந்த சைட் ரெஸ்பான்சிவா வந்துச்சுன்னா கூகுள் வில் சப்போர்ட் யூ, இல்ல யாஹூ வில் சப்போர்ட் யூ, இல்ல பிங் வில் சப்போர்ட் யூ. இந்த சைட் வந்து நான் ரெஸ்பான்சிவா இருக்கும் பொழுது சர்ச்ல கூட என்ன பண்ணிடுறாங்க, நம்மள கீழே தள்ளி விட்டுறாங்க. சரி இந்த சைட்ல வந்து அதுக்கு ஏத்த வேல்யூ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால ஆஸ் அ வெப் டிசைனர் ஆர் அ டெவலப்பர் when we develop a site it has to be responsive. That is the most important thing. ஓகே, ஏன் இந்த டாக் பிக்சரை நாங்க காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, நீங்க நல்லா பாருங்க, ஒரு நாய் என்ன பண்ணுன்னா என்னதான் அது படுத்து தூங்கினாலும் கண்ணை மூடினா கூட நம்ம பக்கத்துல நடந்து போனா அது காது அசைறத நீங்க பாப்பீங்க. ஏன்னா அது அவ்வளவு ரெஸ்பான்சிவா இருக்கும் அதோட சின்ன ஒரு நாய்ஸுக்கு கூட. அப்போ இன்னைக்கு உங்களுடைய வெப்சைட்டை பார்க்கும் பொழுது ரெஸ்பான்சிவ்ன்றது ஒரு வெப்சைட்டை டெஸ்க்டாப்ல இருந்து ஒரு மொபைல் போனுக்கு நீங்க மாத்தும் பொழுது இன்ஸ்டன்டா அது என்ன பண்ணும், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜி தான் இன்னைக்கு எங்க யூஸ் பண்றோம், எல்லா வெப்சைட்ஸ்லயும் இன்னைக்கு யூஸ் பண்றோம். ஸோ when you learn your career path, be very critical to understand how to design a website in a responsive manner so that it has been very good looks in smartphone, tablets, laptops. எதுல நீங்க வியூ பண்ணாலும் it will be more good. Okay, இது வரைக்கும் I think I have given you a basic overview about what website is about, what web designing is about. When we talk about web designing, there are 4 major components which I have already expressed. அந்த 4 காரியத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஸோ இது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு ரிமெம்பரிங்ல வந்துடும். ஓகே, இன்னைக்கு கொஞ்சம் let us go away from this. Learn how as a student it is going to help me, or after completing my course, maybe நீங்க BSc computer science or IT or whatever technology you learn, or சில பேர் என்ன பண்றாங்க, காலேஜ்லயும் படிக்கிறாங்க, வெளியில போய் சில கோர்சஸ் எல்லாம் படிக்கிறாங்க, வெப் டிசைனிங் படிக்கிறாங்க, வெப் டிசைனிங்க்கு போட்டோஷாப் படிக்கிறாங்க, வெப் டிசைனிங் சில ஜாவா படிக்கிறாங்க, இப்படிலாம் சில பேர் டெவலப்பிங் டூல்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு வெப் டிசைனர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இட் கம்ஸ் அண்டர் ஒன் கேட்டகரி வேர் வி நார்மலி கால் இட் அஸ் அ வெப் டெவலப்பர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு கேமட் ஆஃப் வெப்ல ஒர்க் பண்றவங்களை நாங்க எப்படி கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா as a வெப் டெவலப்பர். பட் இந்த வெப் டெவலப்பரை 3 லெவலா பிரிக்கலாம். ஒன் இஸ் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஃப்ரண்ட் எண்ட்லாம் என்ன அர்த்தம், ஃப்ரண்ட்ல நான் இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாம் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்படின்னா அர்த்தம்
ஒரு வெப்சைட்டோட லுக் அண்ட் ஃபீல் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நம்ம பார்க்கறோம். இந்த வெப்சைட்டோட ஃப்ரண்ட் எண்ட் முன்னாடி இந்த ஸ்கிரீன் எப்படி இருக்கு, இதை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம், இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம், இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்கறோம். இப்போ ஃப்ரண்ட் எண்ட் டிசைனர் நம்ம நார்மலா வி கால் them as வெப் டிசைனர்ஸ் or we call it as a UI designer. UI னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஒரு யூசருக்கு நீங்க அந்த ஸ்கிரீனை காமிக்கிறீங்க, அதனால we call them as a யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யூஎக்ஸ் டிசைனர் அப்படின்வாங்க. யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு யூசர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எந்த வெப்சைட்டையும் ஒரு யூசர் தான் போய் பார்ப்பான். அந்த யூசருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, whatever it is, you come under the category of a web developer. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே one part of it. For example, as a web designer or a UI designer, நம்ம கத்துக்கிட்ட காரியங்கள் HTML, JavaScript and CSS. This will bring out a website. Very clearly, you can develop ஒரு வெப்சைட்டை கொண்டு வந்து நீங்க வச்சிடலாம். கூட நம்ம ரெஸ்பான்சிவா டெவலப் பண்ணும் பொழுது இட் இஸ் மொபைல் இன்டராக்டிவா வந்துடும். ஓகே, இப்போ நான் இந்த ப்ளூ கலர்ல கொடுத்துருக்கேன், வாட் டஸ் a வெப் டெவலப்பர் டூ அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதுல செகண்ட் கேட்டகரி போவோம். இட்ஸ் அ பேக் அண்ட் டெவலப்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இன்னைக்கு வாட் யூ மீன் பை அன் பேக் அண்ட் டெவலப்பர்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு நிறைய பேர் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய சில இன்னைக்கு கோர்சஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு PHP படிக்கிறாங்க, ரூபி படிக்கிறாங்க, ASP படிக்கிறாங்க, Perl, Java, Python, இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்றாங்க இந்த பேக் எண்ட்ல? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வி டாக் அபவுட் அமேசான். ஓகே, அமேசான்ல போனாலே நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதாவது பொருள் வாங்குறதுக்கு தான் அமேசானுக்குள்ள போறோம். யாருமே அமேசானுக்குள்ள போயிட்டு சும்மா ஏதோ சைட்டை பார்க்கறதுக்கு இல்லை. இன்னைக்கு அமேசானுக்குள்ள போறவங்களாம் இன்னைக்கு போனா ட்ரெஸ் வாங்கலாமா, ஒரு பெண்ணை வாங்கலாமா, ஒரு டிவி வாங்கலாமா, ஒரு பொருளை வாங்கலாமான்றாங்க. ஓகே, அப்போ அதுக்கு ஒரு UI டிசைனர் என்ன பண்ணிருப்பான், இல்ல ஒரு வெப் டிசைனர் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அந்த பேஜ் அழகா டிசைன் பண்ணிருப்பாரு. ஓகே, அப்ப அதே போல பேக் எண்ட்லயும் சில பேர் வேலை பண்ணிருப்பாங்க. என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க பாக்குற ஒரு ப்ராடக்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல போனீங்கன்னா ஒரு சர்ச் பார் இருக்கும். ஒரு அமேசான்ல போய் அந்த சர்ச் பார்ல போய் நீங்க உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்க போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு 14 இன்ச் லேப்டாப் வாங்கணும். நீங்க நார்மலா என்ன பண்ணுவீங்க, ஒன்னு பிராண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா ஒன்னு HP லேப்டாப் 14 இன்ச் அப்படின்னு போடுவீங்க. உடனே அது என்ன பண்ணும், ஒரு 10-15 லேப்டாப்போட பிக்சர் அதோட பேசிக் டிஸ்கிரிப்ஷனோட உங்களுக்கு எடுத்து ஸ்கிரீன்ல த்ரோ பண்ணும். ஓகே, அப்ப என்ன அர்த்தம், பேக் எண்ட்ல சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. லைக் PHPயோ ASPயோ என்ன பண்ணிருப்பாங்க, நீங்க எப்படி வந்து HTML டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஜாவாஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி PHP பேஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங்லயோ இல்ல ASPலயோ இல்ல மத்த ஜாவா பைத்தான் டெக்னாலஜிலோ கோட் ப்ரோக்ராம்ஸை எழுதி அந்த ப்ராடக்ட்ஸை உள்ள ஆட் பண்றதுக்கும் அதோட பிக்சர் ஆட் பண்றதுக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 14 இன்ச் HP லேப்டாப் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்கணும், அந்த பிக்சரை ஆட் பண்ணணும், அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன 5 GB ரேம் இருக்கு, அதுல 100 GB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு, இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்குற டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட், அதுக்கு ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும். அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பேக் எண்ட்ல எழுதி அதை பேக் எண்டோட என்ன பண்றாங்க, யூசர் ஸ்கிரீனோட இன்டகிரேட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இங்க தான் we call these people as web developers. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா many web designers are always web developers. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க down the line after learning what you have learned from HTML, JavaScript and CSS, then you will slowly move to the other technologies on the back end. ஃபைனலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா you became a full stack developers. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்ல you learn both. இன்னைக்கு many a time web designers சொல்லும் பொழுது some people become only to concentrate on the UI. Some people talk about only the back end. Some people talk about both. So அப்ப உங்களுக்கு career opportunityல you have 3 different levels. One, you can become a web designer, or you can become a web developer, or you can become a full stack developer where you understand web design as well as web development. So இன்னைக்கு உங்களுடைய இன்னைக்கு மார்க்கெட் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா you have a very big opportunity in understanding these subjects, and these subjects have become very easy in the market. இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஸ்கோப்ல வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது it is becoming very 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 என்ன சொல்றது, easy resource to get any job related to web today, because this is a media for platform today for any user இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் ஆட்டோமொபைல்ல போகும்பொழுது நீங்க ஆட்டோமொபைல் டெக்னாலஜில இருக்கும் பொழுது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மோர் உங்களுக்கு வயபிளா படும். நீங்க ஒரு டீச்சிங் லைன்ல போகும்பொழுது டீச்சிங் ரிலேட்டடா நீங்க ஒரு பேச்சுலர் டிகிரியோ இல்ல ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் டிகிரியோ எடுக்கும்பொழுது உங்க டீச்சிங் லைன் ஃபோக்கஸா போகும். ஆனா இன்னைக்கு வெப்னு வரும்பொழுது எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலும் இட் இஸ் பீன் யூஸ்ட்.
whether it can be a educational institute இருக்கலாம், இல்ல ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்கா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு டீலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு கார்மெண்ட் சேல் பண்றவங்களா இருக்கலாம். எனி இண்டஸ்ட்ரி needs a web developing people. In the sense, they need web designers, they need web developers or a full stack developer. IT companyல இருந்து marketing company வரைக்கும் they are looking at people who are well versed in web. So இன்னைக்கு web is becoming the only platform to business, to make business all over the world. இன்னைக்கு அது இல்லாம நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதை நான் சொல்லவே வேண்டாம். ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல நீங்களே அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. உங்க காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க காலேஜுக்கு போகாமலே உங்க படிப்படிக்கு ஆன்லைன்ல நீங்க படிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டிஸ் வந்துருச்சு. எக்ஸாம்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க, உட்காந்து ஆன்லைன்ல எழுதுறீங்க. பட் ஒன்லி திங் இஸ் சம் பீப்புள் வேர் வெரி சீரியஸ் இன் தட், சம் பீப்புள் மே வுட் ஹவ் டேக்கன் இட் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, விளையாட்டுத்தனமா எடுத்திருக்கலாம். பட் ஸ்டில் டீப்பா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது இந்த வெப் இல்லாம உங்களால எதையுமே பண்ணிருக்க முடியாது. இப்ப நம்ம அந்த வெப் இல்லைன்னா, இல்ல வெப்சைட் இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க இந்த 2 வருஷமா? எல்லாருமே ஒண்ணுமே பண்ணாம வீட்டுல உட்கார்ந்து இருந்திருப்போம். பட் தேர் வாஸ் a media for us which would have helped us to grow in something, in the sense நம்மளுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு முன்னேறி வரணும்னா அதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா என்ன, அதை ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லா நம்ம பயன்படுத்தணும்னா இட் will be more useful for our career path. ஸோ இன்னைக்கு அதனால தான் நான் சொல்லியிருக்கேன், ஜாப்ஸ் அண்ட் வெப் டிசைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிஸ் இருக்கு, ஆடியோ விஷுவல் மீடியா ஏஜென்சிஸ் இருக்கு, எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, பிரிண்ட் மீடியா இருக்கு, பப்ளிஷிங் ஃபர்ம்ஸ் இருக்கு, ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் ஃபர்ம்ஸ் இருக்கு, டிசைன் ஸ்டுடியோஸ் இருக்கு, எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, வெப் டிசைனிங் கம்பெனிஸ் இருக்கு, ரீட்டைல்ஸ் இருக்கு, எஃப்எம்சிஜி. எந்த செக்டர்லயும் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு செக்டருக்கு அது தேவையில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு எல்லா செக்டருக்கும் அது தேவைப்படுது. இன்னைக்கு கவர்மெண்டா இருந்தாலும் இன்னைக்கு வெப் தேவைப்படுது, இல்ல ஒரு இன்னைக்கு உங்களுடைய சோஷியல் ஆர்கனைசேஷனா இருந்தாலும் தேவைப்படுது. இன்னைக்கு இல்ல இன்னைக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் விற்கிற கம்பெனியா இருந்தாலும் தேவைப்படுது, கார் விற்கிற கம்பெனியா இருந்தாலும் தேவைப்படுது, இன்னைக்கு கோல்டுக்கு ஆர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கிறது இதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் தேவைப்படுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு லாஜிக்ல நம்ம வந்துட்டோம். சிம்பிளா சொல்ல போனா இந்த பேண்டமிக்ல இன்னைக்கு காய்கறி முதற்கொண்டு இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டோம், ஆன்லைனுக்கு வந்துருச்சு. அப்போ யூ ஹாவ் அ வெரி பிக் ஸ்கோப் இன் த மார்க்கெட் டுடே. அப்போ if you are very keen in this technology, இப்ப நீங்க as students, if you are very keen in understanding what web is about, then you can spend your time useful in learning these technologies which will guide you in your future in a very big way. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா பார்க்கும்பொழுது யூஎஸோட பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்க்கும்பொழுது யூஎஸ்ல மட்டும் 2 லட்சத்துக்கு மேல வெப் டெவலப்பர்ஸ் மட்டுமே இருக்காங்களாம். அது இல்லாம வெப் டிசைனர் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் டோட்டல் ஸ்டேக் டெவலப்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. பட் வெறும் வெப் டெவலப்பர்ஸ் மட்டுமே பேக்எண்ட்ல இருக்கிறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அதுல அவன் என்ன சொல்றான், அந்த வெப் டெவலப்பர்ஸ்ல 23% வெறும் விமனே இருக்கிறாங்க. அப்போ how much it is useful for girls or women to get into this web development. ஏன்னா இது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு தனியா நீங்க ஓகே as a ப்ரொஃபஷனலா பார்க்கும்போது கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்ணலாம், இல்ல சில பேர் நீங்க வீட்ல இருந்து ஃப்ரீலான்சரா பண்ணி கொடுக்கலாம், சில பேர் வீட்ல சில காரியங்கள் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், நீங்க வீட்ல இருந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனா கூட மாறலாம் இதுக்கு. அப்போ there is a big potentiality when it comes to a web subject as a web designer or a web developer or a full stack developer when it comes to a woman in this particular industry. Okay, இன்னைக்கு இந்தியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லேட்டஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஜாப் வெப்சைட்ல மட்டும் பார்க்க போனா கிட்டத்தட்ட 30,474 போஸ்ட் அவைலபிளா இருக்கான். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் லேட்டஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அப்போ எவ்வளவு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கு பாருங்க. ஐ எம் ஒன்லி டாக்கிங் அபவுட் a web developer. You talk about a web designer or a full stack developer. அப்ப இன்னும் எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப இந்தியால மட்டும் போனா பல லட்சங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் டுடே. ஸோ ஐ வுட் ரியலி இன்சிஸ்ட் இஃப் யூ குட் ரியலி பி சீரியஸ் ஆன் திஸ் சப்ஜெக்ட். ஒரு பக்கம் ஓகே, நீங்க ஸ்கூல் லெவல் வரைக்கும் படிச்ச காரியங்கள் இட் வுட் ஹவ் பீன் என்டர்டைனிங் ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆர் ஜோயல் ஆர் கேஷுவல் ஆர் ஃபன். பட் காலேஜின் வரும்பொழுது there should be a little bit serious focus. When it comes to first year, we put one step ahead of our school career path. Second year வரும்பொழுது இன்னும் ஒரு seriousness. Third year வரும்போது we need to look at whether we can be a potential web designer or a developer or a full stack developer. This is to be the focus point when it comes to your career path. I think I have covered overall what web designing is about and what the technology that has been used in that, and how if you could develop a website which can be useful for a user. And when it comes to an user, how can a website be designed as a layout,
as a look and feel, and how it can be responsive, which we have already covered. Now, apart from this, as a career path, you can choose whether you want to become a web designer or a developer or a full stack developer. See, the idea is, as there is a good potentiality for women in the market, so you need to take it very seriously about this subject in when you learn these technicalities. And this is not a very tough subject when it comes into the market. This is what I have experienced in the last 20 years. So I would really insist, and I would like to give you a focus point that as a girls' college, you need to be more focused on the subject, which has a very good future for you. I think let me conclude my session right now, and let me thank you for joining this session. I hope this session is very useful for you. Thank you so much. Thank you, sir, for that interesting and thought provoking address. We hope Thank you, that ma'am. our students would have gained knowledge on designing and developing websites, and that would probably help them in their future career prospects too, sir. Thank you, students, for your attention and patience during the session. Now I call upon Meenakshi from 2nd BSc Computer Science to deliver the vote of thanks. Good morning to all. It's my privilege to propose the vote of thanks on this virtual meeting. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's event a resounding success. I'd like to thank our guest speaker for elaborating our students on designing and developing websites. I'm thankful to our respected chairman and directors for their kind consignment in organizing the program. Thank you, sir. I'd like to express my profound gratitude to our beloved Dean, Dr. Revati ma'am, and our esteemed principal, Dr. Untitled Chapter, for their inspiration and encouragement. My heartfelt thanks to Dr. Aruna, Head Department of Computer Science and Dean of Economics, and all the faculty members for their enormous cooperation in organizing this program. Last but not least, I thank all my beloved friends for their cooperation in making this workshop a meaningful and fruitful session. Once again, I thank one and all for their cordial cooperation. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all.